Hello students, welcome back to Statistics by Savita. Here in the first video we discussed about the marks distribution of all the chapters. In this video today I will discuss with you the first year, the first unit and second unit. What are the 1 mark questions, 2 mark questions and 5 marks questions. Okay. Here in the first unit you are having as an introduction and some basic concepts. Okay. The first chapter, the introduction part and some basic concepts. In the introduction part, the 1 mark question, 1 mark, the total chapter contains as 11 mark. The first chapter, the introduction and some basic concepts is having 11 marks. The first one in section A, the 1 mark questions. The most expected questions are, here the 2 questions comes in this. Any 2 questions. Here 3 definitions are given in the textbook. The singular sense definition, A.L. Bowles, Boddington's and Croxton-Cowden's definition of statistics. Okay. The 3 definitions are there. If they may ask any one of this, maybe the A.L. Bowles or Boddington's or Croxton and Cowden's, but the maximum, the 80% they ask either A.L. Bowles and Boddington's, because it is having only one single line. Okay. In 1 mark question, only a small definitions are there. Small definitions they are asking. ಇದು ಮೂರರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ A.L. Bowles, ಬಾಡಿಂಗ್ಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಕೌಡನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾನೀಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಫೈನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ, ದ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದ ನಿಮಗೆ. ಫೈನೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಔಟ್ ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೀಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ next is a finite population and infinite population is there, and next sample is there. Okay, then read out all the definitions but stress these definitions more. Okay, second they may ask as a quantitative characteristics, and third one is a qualitative characteristics, and the next one is what is variable or define variable, define attributes. Okay, this they may ask as a quantitative data and qualitative data also. Okay, the population is a single definition. The totality of units under consideration is called as population. You are writing. If they are asking as a sample, means the representative unit of the population is called as a sample. Okay, then quantitative means which is numerically measurable. The qualitative which is not numerically measurable. Then what is a variable? Variable ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್? ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ attribute. Okay, the 1 mark question they ask only a definitions. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥೇರಿನ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಥೇರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಥೇರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ನೀವೀಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಥೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಿರೋ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಥೇರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೆರಡು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಥೇರಿ ಅಷ್ಟ. ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ನೀವು ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಥೇರಿ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಥೇರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ.
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸಲಿ ಸಿಂಗುಲರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇರ್ತದ, ಇದರ್ ಎಲ್ ಬೋಲೇಸ್ ಆರ್ ಬಾಡಿಂಗ್ಟನ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 into 2 ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಯ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? ವಿಚ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ವಿಚ್ ಆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾರಸ್ ಸಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾರಸ್ ಸಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, write any 2 limitations of statistics, write any 2 characteristics of statistics. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. 11 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ 2 ಪ್ಲಸ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 6, 6 ಪ್ಲಸ್ 5 ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 11 ಮಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, 5 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ಎನಿ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್ ಎನಿ 5 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್ ಎನಿ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Otherwise they ask as a mention. Okay, then you are doing a 5, 5, 5. Then if ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ದ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, 5 ಲಿಮಿಟೇಷನ್, 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ you are writing a one point, and if they are asking a 5 marks then you are writing a 5 functions, 5 points. Okay, then the one more question, many times they asked this question, that is what are the 2 methods of statistics, that is a statistical methods and applied statistics. Okay, what are the 2 methods of statistics? Then the 2 branches, applied statistics ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ಆಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ or psychometric or biometry, anything you can write it, what is given in the ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫೈನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫೈನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ತೇರಿ ಐತಪ್ಪ, ತೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಿ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 3 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ಮಾರ್ಕು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ನಾ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ whole syllabus of statistics. In that you already know it, what is a discrete and what is a continuous. Okay, then you have to do it this discrete variable and continuous variable with a example. Okay, then the next one is a nominal and ordinal scale. Define nominal and ordinal scale. Define nominal and ordinal scale. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. Define nominal scale with an example.
ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಬೋತ್ ನಾಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಬಾಹಿಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಂದಾಗ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ buses, routes of buses 104 or 112 like that. For identification purpose they are giving. Okay. Then the causes and remedies of a distrust. The causes and remedies of a distrust is they ask a 2 marks question. 2 marks question ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾರ ಎರಡು ರೈಟ್ ಎನಿ 2 causes ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಾಕು. ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನಂತೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. 5 marks 1 question they compulsory they ask. Okay, in that you are doing this, you have to do it. Okay, then here the 5 marks question. 5 marks question in introduction and some basic concepts. What they are asking means the 5 marks question, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು. 5 functions, write any 5 functions of statistics, mention 5 characteristics of statistics, mention 5 limitations of statistics. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಎನಿ 2 or any 3 explanation ಕೇಳಿದ್ರೆ. They are not asking as a mention, but they are asking as briefly explain any 3 characteristics of statistics. Then you have to take it as only a 3 explanation. Okay, any 3 explanation over here. Okay, it's clear. The 1 mark questions, 2 marks and 5 marks. Total the introduction and some basic concepts carries as a 11 marks. Okay, students. Then come to that, the second chapter, that is organization of data. That is a organization of data. Okay. In section A, the 1 mark question, 2 questions they are asking. Okay. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದ, ತೇರಿ ಬಹಳ ಬರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತೇರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ? ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸರ್ಚ್. Okay, it is a survey. Just you are writing as a 1 sentence, you are writing the statistical enquiry. What is meant by statistical enquiry? They are asking a question. Then the 1 more question they may arise. It is a most expected question. Who is investigator? Yaar investigator yaru? Yaru collecting the data. Who is collecting the data? That he is called as a investigator. Houda? Is a person who conducts the statistical enquiry. Who is conducting the statistical enquiry, that he is called as an investigator. Then who is enumerator? Enumerator is a person who collects the information from investigator. Investigator in the information collect ಮಾಡೋದು. He is called as a enumerator. Okay. Then 1 sentence you are writing. A person who conducts a statistical enquiry, that is called as he is called as an investigator. Who collect the information from investigator, he is called as an enumerator. Then 1 more question they may ask as a respondent. Who is respondents? ಅದು ಬಹಳ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Respondent ಅಂದಾಗ ಯಾರು? Who give them
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ನೇರ್? ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಡಿಫೈನ್ ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ they are asking as a 1 mark question definition. Okay, then in a 2 mark question they ask as a what are the guidelines or what are the points has to be keep in when drafting a questionnaire. 2 points you have to, 2 guidelines you have to write it. 2 marks question. Okay, that's why the questionnaire you have to definition and the guidelines you have to read it. Okay, then what is the primary data and what is the secondary data? ನಾ ಇಲ್ಲಿ primary data secondary data ನೀವು ಮತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ primary data ಬರ್ದಿಲ್ಲ. Usually they are asking as a write any one sources of secondary data or they are ask ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ secondary data ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ secondary data, define secondary data ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. definition or write any one sources of secondary data. Okay, then define sampling. Define sampling, sample ಬೇರೆ. Define sampling means the procedure of extracting a sample, that is called as a sampling. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೇವಿಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೈಲಾಟ್ ಸರ್ವೆ? ಪೈಲಾಟ್ ಸರ್ವೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ವೆ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸಮ್ rough survey, that is called as a pilot survey. They may ask as a 1 mark question. Okay, then the sampling error and its causes. The sampling error and its causes, it is given in that chapter, the organization of data. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ sampling error or it is a statistical error. Sampling error or statistical error. Statistical error is the difference between the estimated and actual value. Actual ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎನಿ 1 ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎರರ್. ಅವಾಗ ಎರರ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು, ಎರರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಎಡಿಕ್ವೇಸಿ or error of manipulation. You have to write any 2 in that. Okay, then what is a strata? Strata ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗಿದು ಸ್ಟ್ರಾಟಾ. ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ. ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. The sample collection, the sample we are collecting for making some groups, that is called as small groups, that is called as a strata. Okay, these are the most expected questions, 1 mark questions. In this they are asking any 2 questions. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 2 marks question. 2 marks question, that is a section B. Here also 4. Okay, 4 means 2 into 2, any 2 questions. What are the stages of statistical enquiry? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಂತು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಸ್ಟೇಜಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ and execution of the survey. Okay, then define primary and secondary data. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತದೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇರೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ 3ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ primary and secondary data. Then methods of sampling. What are the methods of sampling? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, then census and sample survey. What is it? Define census, enumeration and sample survey. Okay, 2 marks. ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಾಗೂ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ 5 marks question. 5 marks question in section C. 5 marks question is in a section C, that is 5 into 2, that is a 10. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸು 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 5 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ and explanation of the methods. Explanation, here it is given as a 5 methods kotara. Write the methods of or mention the methods of primary data and give any 3 explanation. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ 3 ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಓಕೆ, ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯಾವ್ದಾರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಓರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ or questionnaire method, schedule method or by throwing some agency. ಓಕೆ, 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ. ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್, ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಈಗ ನೀವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. Secondary data and its sources. If have to write published sources and unpublished sources, what are the published sources and what are the unpublished sources? ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬಹುದು. ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ sampling. Second one is a systematic. The one procedure is given. Okay, that is a capital N divided by small n. Okay, then after that the one value comes, and it means exactly the one systematic way we are taking 5, next is a 15, and next is a 25. Like that, the 10 different systematic way we are collecting the data. We are collecting the samples. Third one is a stratified. Illon strata anta bantu nimge gottagbidtile. ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ. ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ. ನೋಡಿ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವು. ನೀವು ಎನಿ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದಾಗ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ತಗೋತೀರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ when the population is infinite. Infinite ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಅಂಡ್ sample survey. These are the question. 5 marks 2 question ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ.
11 + 16 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೇ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I think it's very much clear to you. Okay, I hope you all understood this one. Okay. Okay students, thank you for watching the video. Subscribe, like and comment. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು.